Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila ruhi jami'i sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyyatil muhaqqiqin. أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها ونخص خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد علوي الغيور وإخوانه ثم إلى سيد علي صاحب الرشد محمد مولى الدولي سيد عبد الرحمن السقاف وأولاده خصوصا شيخ أبي بكر السكران شيخ محمد ثم إلى إخوانهما ثم إلى الرحب عبدنا بن أبي بكر العدرس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدرس شيخ بن عبد الله الحسن بن عبد الله العدرس علي بن عبد الله العدرس ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر السكران الحبيب أحمد عبد الرحمن شهري والحبيب حسن الحبيب أحمد بن شيخ علي ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الرحمن شيخ علي ثم إلى الرحيل الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب حسين بن شيخ مرسل والحبيب حسن والحبيب مرمحضار والحبيب أحمد والحبيب عبد الله بن مسكر والحبيب سالم والحبيب شيخ مشاور سالم ثم إلى الروس عمر بن مخرمة وشيخ مرمى جمال وشيخ عبد الرحمن الأخضر وشيخ فريق الغيث وشيخ يوسف بن عبد الحسن وشيخ سليم بن فوضى وشيخ سليم بن مروان ثم إلى روح الرحمن ولا عرشه والحبيب شيخ محمد وجحدب ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس والحبيب حسين بن عمر والحبيب عبد الله بن عمر والحبيب سالم بن عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن السقاف والحبيب علي بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن عبد الحداد وأولاده خصوصا الحبيب حسن بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن حسن الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبيش والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبيش والحبيب أحمد بن عمر والحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب الثالث ثم إلى الروح الحبيب جعفر بن أحمد الحبشي والحبيب حسن بن حسن عطوس علي بن حسن عطوس أبو بكر بن عبد المطلب العطاس والحبيب صالح بن عبد العطاس وإلى الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين طاهر والحبيب عبد الله بن بن يحيى والحبيب تميم بن يحيى والحبيب سقاف بن مرسقة والصافي والحبيب عدرس بن عمر الحبشي ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين الفقيه والحبيب أحمد الفقيه والحبيب عبد الله بكر العيدي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاكري وإلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم وإلى روح الحبيب أحمد بن بكر بن عبد الله بن مشاهد ثم إلى روح الحبيب علي بن شيخ محمد بن علي بن سليم الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شمس ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الله بن الحبيب سليم بن عبد الله بن الحبيب علي بن والحبيب عبد الله بن عباس والحبيب حسين بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحبيب محمد المختار الحبيب علي بن محمد وأولاده ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد سقاف الحبيب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن سقاف وتلامذة مع المنتسبين إليهم والآخذين عنهم مجمع ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين أن نرزق شيخ الرحمن وغفر جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلد أجمعين وأمة المسلمين أجمعين ووصول وفروم التنويدات والشركات المنتسبين إلى آخر الله عند درجات الجنة وعند علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدين والآخرة هذه نية ولكل نية صالحة وإلى حافظ الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiba.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علمه في كتابنا هذا. Summa ta'ammalu aslan wahidan, kemudian renungilah olehmu akan asal yang satu asal saja renung. Ini bicara takwa masih gitu. Kita itu butuh takwa. Untuk melawan hawa nafsu dan setan dan juga mengarungi segala rintangan, kita butuh takwa. Sudah dipaparin kemarin keutamaan takwa, faedah-faedahnya takwa. Yang paling utama itu takwa dan wasiatnya Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan itu takwa. Dan kemuliaan itu adanya di takwa. Laisa zadun siwat tuqa fakhudhi minhu awla'i, itu tuh. Tidak ada bekal selain takwa, maka ambil dari takwa ataupun tinggalkan. Kemudian renungi asal yang satu, wahwa, dan bermula asal yang satu, annahu, itu bahwasanya keadaan, domir sya'an namanya. Kalau mu'annas namanya domir qissah. Domir sya'an itu apa sih domir sya'an? Domir sya'an itu domir yang kembali ke depan. Biasanya kan domir kembalinya ke belakang, ini kembalinya ke depan. Itu namanya domir sya'an ya. Domir yang menjelaskan kalimat, domir yang menjelaskan jumlah setelahnya, namanya domir sya'an. Bahwasanya keadaan, jadi nggak ada marjanya ke depan. Hab, ya, yakini, bermakna ihsib, yakini, anggap, annaka, bahwasanya dirimu qad ta'ibta jami'a umrika fil ibadah. Coba perkirakan, renungi, koreksi, anggap sesungguhnya engkau itu telah capek engkau. Ta'ibta itu capek akan seluruh umurmu di dalam ibadah. Kita ngabisin umur buat ibadah, capek. Anggap begitu. Wajahada, dan mujahadah, engkau bersungguh-sungguh berjuang. Waqabata, dan engkau menyandang payah, letih, capek, sama mukabadah. Hatta hasala laka ma tamannaita, sehingga hasil bagimu oleh sesuatu yang engkau inginkan. Hatanya lil ghayah, sampai hasil, sampai kita dapetin sesuatu. Alaysa sya'nu kulluhu fil qabul, bukankah atau apakah tidak, apa keadaan semuanya itu pada diterima. Kita ibadah capek-capek dari kecil sampai sekarang, tujuannya diterima kan? Kita bagusin ibadah biar diterima. Tujuan kita apapun itu bentuknya ibadah biar diterima. Percuma bagus juga, percuma banyak juga kalau nggak diterima. Gitu ya. Walaupun sederhana, yang penting juga terima gitu. Walaupun sederhana tapi diterima, daripada cakep orang diterima. Kan nyesek banget udah dandan cakep-cakep diterima. Nyesek. Jadi yang terpenting itu diterima. Walaqad alimta, dan sungguh telah kau ketahui, anallah, akan bahwasanya Allah,
Yaqulu itu berfirman Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja menerima oleh Allah Subhanahu wa taala minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diterima sama orang bertakwa. Takwa itu ada takwa zahir, ada takwa batin. Bahkan Imam Haddad membagi takwa itu menjadi 4 atau 5 bagian. Imam Haddad bagi gitu dalam kitab Waswaya kurang lebih. Pertama, takwa dari barang yang haram. Itu takwa juga tuh. At-taharruz 'anil muharramat termasuk takwa umum. Kita ngehindarin yang haram-haram. Yang haram itu dihindari nama kita. Baik yang haram jali itu, yang haram khafi, yang haram terang-terangan tahu ini haram, atau yang haramnya masih samar-samar dihindari. Itu derajat takwa paling pertama posisi. Naik lagi derajatnya, takwanya. Takwanya dari apa? Takwa anil makruhat, takwa dari barang-barang makruh. Dia tobat, ninggalin witir tadinya mah dia tobat, nggak duha dia tobat. Kalau ngerokok makruh apa haram? Dia tobat. Terus makan pakai tangan kiri, bisa megang-megang, pakai tangan kiri, ngambil tangan kiri, minum sambil berdiri, masuk kamar mandi nggak pakai peci atau nggak pakai sendal. Dia tobat tuh dari ninggalin sunnah. Yang makruh ditinggalin, sunnah dikerjakan. Terus juga di antara yang makruh adalah ngelihat kemaluan. Taubat, jangan dilihat-liatin kemaluan sendiri, bukan kemaluan orang. Kalau kemaluan orang mah haram. Taubat, kurang-kurangin yang makruh. Itu orang kalau sudah sampai situ derajat takwanya, berarti orang ini makin dekat sama Allah rasanya. Jangankan yang haram, yang makruh aja ditinggal. Yang makruh aja ditinggal. Dalam sholat, makruh dalam sholat ditinggal. Sholat nggak pakai peci, nggak makruh. Baju dilingkis, gitu tuh makruh. Pokoknya yang makruh tinggal. Nggak pakai siwak, makruh, dia tinggal. Itu derajat takwanya naik, berarti naik lagi. Gitu, naik. Kemudian ada lagi derajat takwa at-taharruz 'anis syubhat. Takwa daripada yang syubhat. Yang syubhat dihindarin, ambil yang halal. Usahanya halal, apanya yang halal dia. Nah, kalau meninggalin syubhat namanya wara'. Wara' itu termasuk takwa, naik tuh derajatnya. Yang syubhat ditinggalin, yang kagak jelas ditinggalin. Gitu. Naik lagi derajatnya, takwanya naik lagi. Itu at-taharruz 'anil fudul, ngehindarin yang lebih dari yang halal. Yang halal aja dihindarin, yang cukup doang yang diambil, secukupnya. Selebihnya enggak, udah secukupnya aja buat sisanya dia enggak, yang selebih dari hajat dia enggak ambil. Itu namanya zuhud. Berapa tuh tingkatan takwanya tuh? Udah tingkatan. Ada takwa nomor 5 paling tinggi. Takwa yang kelima mah at-taharruz amma siwa, menghindari hati dari selain Allah SWT. Udah paling tinggi itu takwanya. Di hati nggak ada selain Allah. Takwa tuh. Karena tingkatan paling tinggi itu kalau di hatinya ingat makhluk aja lupa sama Allah sekejap, dosa gede bagi mereka para aulia, para nabi. Di hati rasa ingat makhluk aja lupa sama Allah. Kita mah lupa mulu. Dalam sholat aja kita mah lupa. Gitu ya. Dalam sholat kita mah lupa. Mereka mah jangankan di dalam ibadah, di luar ibadah mereka mah selalu ingat Allah terus. Jadi hatinya tuh diupayakan dia ngehindarin selain Allah. Orangnya interaksinya sama kita,
tapi hatinya biar sama Allah, terus yang dibayangkan hanya Allah. Itu derajat takwa begitu. Takwa tuh. Jadi yang diterima itu orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa nggak diterima. Gitu ya, nggak diterima. Faraja'al amru kulluhu ila taqwa, maka kembali oleh seluruh perkara, kulluhu tegasnya semuanya, amr ila taqwa, kepada takwa. Semuanya kembalinya ke takwa. Kenapa? Karena takwa itu dasar atau asas kullil khairat. Dasarnya segala kebaikan itu takwa. Apa aja kebaikan itu modalnya takwa. Gitu. Semua perkara itu kembalinya ke takwa. Takwa itu takut sama istri tua. Bukan, salah. Takwa itu mematuhi perintah, menjauhi segala larangan. Begitu tuh ya. Walidzalika ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena takwa itu semua perkara itu kembali ke takwa, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah nih putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat, anaknya sahabat, kakeknya sahabat juga, Abu Quhafah. Gitu. Beliau itu dinikahi sama Rasulullah SAW di Mekah. Jadi waktu yang nikahin Sayyidatuna Aisyah sama Rasul langsung dari langit instruksinya. Jadi Nabi dikirim foto sama malaikat Jibril dari langit, ada selembar kertas, ada gambar, suruh cari di orang Mekah siapa yang orang mirip dengan ini. Dicari, ternyata itu Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya dipanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ceritakan bahwa Allah sudah menikahkan putrimu dari Ridho, tidak menikahkan putrimu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya anak saya masih kecil ya Rasulullah. Ya sudah, karena Allah yang merintahkan, karena Nabi itu tidaklah menikah atau menikahkan putrinya, melainkan semuanya wahyu. Emang kita itu, kalau kita kan enggak, Nabi mah wahyu semuanya, ada wahyu. Akhirnya dikirim sama Sayyidina Abu, udah saya pulang dulu, ntar saya kasih. Sayyidatuna Aisyah dipanggil, Neng sini, ini bawain korma satu rantang buat Rasulullah, bilang yang ini titipannya. Maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah Sayyidatuna Aisyah udah dinikahin, udah kan mujbir. Mujbir itu, wali mujbir itu walinya seorang perawan, perempuan yang masih perawan, masih pikir, itu nggak perlu izin orang tuanya nikahin, walaupun dia nggak setuju atau nangis-nangis nggak apa-apa. Namanya wali mujbir. Wali mujbir itu yang boleh nikahin tanpa izin, bapak sama kakek doang. Misalkan anaknya masih perawan, dinikahin sama seseorang, nggak perlu izin, udah saya nikahkan, yang penting ada saksinya, kelar. Nggak tahu kalau udah nikahin. Begitu caranya yang bagus mah. Gitu, dipaksa dari kecil. Kalau sekarang kita yang ditangkap, gitu ya. Udah itu datang Sayyidatuna Aisyah bawa apa namanya? Bawa korma. Nih kata Abah, ini yang kau tanyakan, ini yang kau cari. Kata Rasulullah, ini mau. Akhirnya dipegang selendang, padahal udah halal, udah jadi istri. Marah Sayyidatuna Aisyah, apaan sih kayak gitu ya. Balik, ngambek dia. Pas yang namanya bocah, balik Mbak. Masa Rasulullah begitu, orang saya nganterin malah dipegang. Neng, dia udah jadi suami kamu, langsung malu. Udah dinikahin, itu namanya wali mujbir. Kalau janda harus izin. Kalau mau dinikahin izin dulu. Neng, saya mau nikahkan sama si bulan setuju. Iya baik, nggak apa-apa. Ya udah. Harus ngucap, nggak boleh manggung-manggung doang. Gitu ya. Harus ngucap, iya saya izinin dinikahin. Kalau perawan nggak perlu izin, walaupun nangis. Gitu ya, walaupun keluar air mata. Neng, saya nikahin sama fulan, diem aja. Kalau diem berarti mau. Gitu.
gitu tuh. Kalau dia berarti mau gitu tuh ya. Repot. Yang perawan aja nggak kayak gini. Kaget ada izin langsung. Gitu ya. Dinikahin dalam usia 6 tahun. Ya. Bintu Siddiq ba'da tazawwuj Saudah. Setelah Rasulullah menikahi Saudah sebulan dan sebelum hijrah setahun sebelum hijrah. Padahal biha fil Madinah fi Syawal. Nabi satu rumah satu atap sama Sayyidatuna Aisyah, gabung dukhul dengan Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Gitu ya, di bulan. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah usianya 9 tahun. Kalau 9 tahun udah bisa. Tapi kalau masih kecil enggak gitu ya. Tuh. Dan ketika Rasulullah wafat, Sayyidatuna Aisyah itu usianya 18 tahun dan hidup setelah Nabi 40 tahun. Wafatnya dalam usia 58 atau 57 tahun. Tanggal 13 Ramadan. Di sana tanggal 23 Ramadan. Bentar lagi haul Sayyidatuna Aisyah. Kalau malam 17 itu bukan haul Badar. Orang Badar haulnya macam-macam. Maksudnya 17 itu memperingati peristiwa perang Badar, bukan haul Badar. Bukan haul. Kalau haulnya masing-masing meninggalnya ada bulannya, tapi memperingati peristiwa perang Badar Kubro. Ya. Dia meninggalnya tanggal 20. Salah satu Asyar 13. Bukan. Tadi mana tadi? Li salah Asyar baqiyat min Ramadan tanggal 17. Ya. Tanggal 17. Wasallallahu alaihi berada Madinah. Dah. Kata Sayyidatuna Aisyah annaha qalat, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah itu berkata, a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minad dunya. Gitu tah. Ma'ajaba Rasul, ada maknya ya? Ini enggak ada. Ma'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minad dunya. Tidaklah terlena, tidaklah terheran-heran, tidak kagum oleh Rasulullah SAW bisyai'in dengan sesuatu dari dunia. Nabi itu nggak pernah terlena dari dunia, nggak pernah terlena sama dunia, nggak pernah takjub, nggak pernah kagum. Wala a'jabahu ahadun illa dzu tuqan. Dan tidaklah membuat kagum akan Nabi oleh seseorang kecuali orang yang punya takwa. Yang hebat itu, yang top itu, yang dipuji, yang dikagumi sama Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Nabi begitu karena wahyu, tidaklah mengagumi sesuatu melainkan karena wahyu. Nabi mah senyum aja wahyu, diamnya aja wahyu, tidur wahyu, bangun wahyu, semuanya wahyu. Nabi mah enggak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Qatadah, dan daripada Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Qatadah bin Di'amah, Qatadah bin Di'amah, annahu qala, bahwasanya Qatadah itu berkata, wan Qatadah annahu maktub, annahu qala, ada qalanya enggak? Taruhin tuh, kurang, yang DKI kurang, yang cetakannya DKI kurang. Annahu qala, bahwasanya Qatadah itu berkata, taruhin yang cetakan ini nih, yang kecil, nggak ada kolaknya, harusnya ada. Annahu qala, bahwasanya Qatadah itu berkata, kata Qatadah, maktubun fit Taurati,
tertulis di dalam kitab Taurat apa jadi naibul fa'il maktubun lafad ya bena Adam, wahai manusia, wahai bani Adam, wahai putra Adam, wahai putra Adam, ittaqillah wa nim haitsu syi'ta, bertakwalah kamu akan Allah, takutlah engkau akan Allah, gitu, takut sama Allah. Wa nam haitsu syi'ta, dan tidurlah engkau dimanapun kau mau, dimanapun seterserah engkau mau tidur di mana aja, silahkan, asal kita punya takwa. Kalau udah bertakwa mau di mana aja tidurnya, gak apa-apa. Wa balaghani, dan telah sampai akan ku an Amir ibn Abdi Gaisin annahu baka inda mauti, telah sampai akan diriku dari Amir bin Abdi Gais annahu, bahwasanya Amir itu menangis ketika mati. Ketika mati dia nangis. Yes. Al-Asy'ari beliau dia Amir bin Abdullah bin Gais gitu ya. Amir bin Abdullah bin Gais wa huwa Abu Burdata Amir bin Abi Musa Abdullah bin Gais Al-Asy'ari sadatu tabi'in. Wa kana abuhu sahib Rasulillah, ayahnya sahabat Nabi. Kadima alaihi minal Yaman fil Asy'ariyin fa aslamu, datang kepada Nabi beserta golongan dari Yaman, dari kabilah Asy'ari, dia masuk Islam. Dia nangis ketika hendak mati, maksudnya hendak mati, ketika mau mati dia nangis. Wa kana yusalli kulla yaumin wa li alfa rakaat, dan adalah Amir setiap hari itu sholat, ya Amir setiap hari sehari semalam 1000 rakaat. Coba itu 1000 rakaat sholatnya, ampun dah ya, kita mau 20 aja ngap, 23 sholat rakaatnya 23, 2 tarawih 3 witir, bukan 23, 2 tarawih 3 witir, bukan 23. Itu udah ngap banget. Diem 1000 kayak apa itu ya? Hah? Kalau 1 jam 100 berarti 10 jam. 1 jam 100. 1 jam 100 rakaat. Normal. 1 jam 20 menit itu 30 rakaat. Kali aja 20 kali 3 berarti 90. Jaman ya, hanya jam lebih. Iya, normal tuh bacanya. Kuliah kulhu, kalau enggak Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Toha, baca Toha gitu. Allahu Akbar. Si Toha. Ya. Satu jam 100 kali 10 1000 gitu ya, 1000 rakaat. Itu mah habis kalau kita mah ya 2 hari 2 malam masih berapa puluh gitu, itu udah 1000. Itu yang 1000 aja nangis. Sumayati ila firasyi, kemudian dia datang ke tempat tidurnya. Akhirnya bayaqulu, ngomong gini ya. Bayaqulu, maka berkata Amir, ya ma'wa kulli syarr, hai tempat segala keburukan. Ngomong gitu. Tempat tidur tuh kata dia mah tempat keburukan. Bisa begitu. Jadi kalau asal ngelihat tempat tidur nangis, bilangnya wahai tempat keburukan. Ma'wa kulli syarr, tempat segala keburukan, bukan buruk lagi, segala keburukan. Wallahi ma radituka lillah tarfat ain, demi Allah aku tidak redo akanmu karena Allah sekejap mata pun aneh nggak redo, katanya. Nggak redo, nggak rela, jadi nggak suka sama tidur tuh. Fakila, maka ditanya bagi dia, diucapkan bagi mayukik, akan apa yang membuat nangis ya makan kau, apa yang membuat kau nangis?
Kenapa? Qala qauluhu ta'ala, yang membuat saya sedih, nangis adalah firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja menerima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang, akan orang yang diterima sama Allah orang bertakwa. Maka innama lagi ada hasar. Hasar itu artinya hanya. Jadi yang diterima hanya orang bertakwa, selain takwa nggak diterima. Tuh, mikirin aja, saya mah belum bertakwa, ngomong gitu. Tsumma ta'ammal nuqtatan ukhra. Kemudian ya, satu ayat aja membuat dia nangis, yang amalnya ribuan setiap hari. Setiap hari 1000 rakaat. Itu masih nangis. Kita mah nggak ada yang ditangis, orang kagak ada amal. Kita mah nggak ada yang ditangisin, nggak ada amal. Orang kalau makin dekat banget, ketika terjadi sedikit perubahan agak sedih, benar nggak? Orang yang tadinya akrab banget, tahu-tahu agak renggang, agak kurang komunikasi, itu di hati agak sedih nggak? Sedih kan? Orang kalau ada kata sama Allah begitu, ada sedikit ini takut dia, takut dicuekin. Orang yang tadinya rajin baca roti tahu ninggalin, takut saya nggak sama Imam Haddad, takut saya diusir, nggak boleh baca roti lagi. Begitu tuh orang yang mikirnya ke situ. Kalau yang orang kagak mikir beramat biasa aja tuh. Tapi orang semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terjadi perubahan aja pada dirinya. Itu takut. Tadinya rajin begini kok nggak rajin ya? Tuh, aneh dicuekin sama Allah. Jadi yang ditakutin tuh bukan ngerasa amalnya udah banyak kemudian enggak, hanya takut dicuekin sama Allah. Tadinya rajin ngaji, tiba-tiba nggak ngaji. Takut Allah nggak demen, takut Allah nggak reto, takut Allah nggak ngasih taufik. Tuh, dia mikirnya ke situ. Jadi yang ditakutin adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, takut banget. Sama orang-orang saleh begitu, nangis, nangis, kayak orang diputusin, nangis. Wah, gajer ya. Padahal mau nggak diapa-apain, ngimpi diputusin di dalam ngimpi, nangis sampai bangun apa putusin. Nah, gitu ya. Cuma ta'ammal nuqtatan ukhra, kemudian renungilah akan faedah yang lain. Wahia aslul usul, dan faedah itu adalah asal dari segala asal. Wahya, dan bermula itu nuqtah ma dzukira, itu sesuatu yang disebutkan. Anna ba'da shalihin, oleh bahwa sebagian orang-orang saleh, qala li ba'di asyakhi, itu berkata ba'du shalihin terhadap sebagian guru-gurunya, ngomong gini ke gurunya, ausini biwasiyatin, guru wasiatilah akan aku dengan satu wasiat. Minta wasiat dia sama gurunya, bukan harta karun, bukan warisan. Faqala usika biwasiyatillahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin, qaulahu ta'ala, aku wasiat akan engkau dengan wasiatnya Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, lil awwalin, buat orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan. Mana qaulihi ta'ala, tegasnya firman Allah Ta'ala, mana? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah berwasiat kita akan orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan akan kalian diwasiati sama Allah, anittaqullah. Annya lil mufassirah, kalau dalam qaidul i'rab ada an, tegasnya bimana yang menerangkan anittaqullah, tegasnya bertakwalah kalian akan Allah. Wasiat Allah. Jadi orang bertakwa itu wasiatnya turun temurun dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah, ke manusia sampai hari kiamat. Turun temurun wasiat takwa, wasiat yang turun temurun dari Allah ke Rasulullah ke umat terus sampai akhir zaman. Wasiat. Qultu ana, aku katakan ke Imam Ghazali, ana tegasnya aku, alaihissallahu ta'ala a'lama bisalahil abdi min kulli ahadin, apakah tidak siapa Allah, bahasa ini gitu,
Bukankah Allah tahu? Bukankah Allah itu maha tahu bisolahi dengan kebaikan seorang hamba min kulli ahad, daripada tiap-tiap seseorang dan tiap-tiap salah seorang. Allah maha tahu. Awalaisa huwa an, bukankah Allah itu yang paling nasihati bagi ahad, wa arhama wa arafa min kulli ahad, dan yang paling sayang dan paling sayang daripada setiap seseorang. Walau kanat fil alam khaslatun hiya aslahu lil abdi wa ajma'a lil khair wa a'zama lil ajr. Jikalau ada di alam semesta satu perkara yang mana perkara itu aslahu, itu lebih maslahat bagi seorang hamba dan lebih mengumpulkan bagi kebaikan dan lebih agung bagi pahala, wa ajallu fil ubudiyah, dan paling agung di dalam penghambaan, wa azamu fil qadri, dan paling agung di dalam nilai, wa aula bil hali, dan paling utama dengan keadaan, wa anjahu fil ma'ali, dan lebih mensukseskan di dalam masa depan, min hadhil khislati, daripada ini perkara, allati hiya taqwa, yang mana bermula allati itu taqwa. Karena Allah Ta'ala amara biha ibadahu, niscaya adalah Allah itu merintah Allah biha dengan khislah di atas, khislah yang walau kanat hislatun ya aslah, hislah yang di atas. Niscaya Allah perintahkan dengan hislah akan hambanya, dan wasiat Allah akan khawasahu, khususiat akan pilihan-pilihan Allah, akan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali-walinya Allah. Niscaya Allah bakal wasiat bidzalika, dengan itu khislah. Kalau ada yang lebih maslahat selain takwa, kalau ada yang lebih mengumpulkan kebaikan selain takwa, kalau ada yang besar pahalanya, kalau ada yang lebih agung, niscaya Allah wasiatin dengan pahala tersebut. Likamali hikmatihi wa sa'ati rahmat, karena sempurna hikmahnya Allah dan rahmat dan luasnya rahmat Allah. Begitu. Buktinya enggak kan? Yang diwasiatin cuma takwa. Berarti takwa ini luar biasa. Walamma ausa bihadhil khaslatil wahidah, jama'al awwalin wal akhirin min ba'di bidzalika waqtasara 'alaiha 'alimta annaha al-ghayatul lati la yatajawazu anha wa la maqsada dunaha. Maka jikalau Allah mewasiati dengan satu perkara ini, ya perkara yang satu, dan Allah himpunkan akan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan dari hambanya fidzalika, pada itu wasiat, waqtasara, dan Allah meringkas atas itu wasiat, alimta, maka kau tahu annahal ghayah, bahwasanya takwa itu adalah tujuan, puncak tujuan yang tidak boleh dilewati, la yatajawaz anha, yang tidak melintasi, yang tidak melintasi seseorang daripada tujuan, wala maqsada dunaha, dan tidak ada tujuan selain ghayah tersebut. Puncaknya sesuatu itu takwa, paling berharganya sesuatu itu takwa. Kita ibadah mulak-malik, ya kan, jungkir balik begini begitu, tujuannya biar mendapatkan pangkat ketakwaan. Kita puasa siang dari pagi sampai sore, malamnya qiyamul lail, terus ngelakuin kegiatan, tujuannya itu satu, takwa. Itu tujuannya, pengen menggapai itu. Wa annahu azza wa jalla qad jama'a kulli nushin wa dilalatin wa irsyadin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menghimpun Allah akan setiap nasihat dan petunjuk dan bimbingan, wa tambihin, dan peringatan, wa ta'dibin, dan didikan, wa ta'limin, dan pengajaran, wa tahdibin, dan pendidikan, fi hadhil wasiyatil wahidah, pada ini wasiat yang satu. Gitu, wasiat takwa ini mengumpulkan semua nasihat. Nasihat adanya di takwa, petunjuk adanya di takwa, semua adanya di takwa, pendidikan adanya di takwa. Orang beradab karena dia bertakwa, orang punya akhlak karena bertakwa, orang alim ya disuruh alim karena biar takwa. Kama yaliku bi hikmatihi wa rahmatihi, sebagaimana layak ya dengan hikmahnya Allah dan kasih sayang Allah. Wa alimta, dan kau tahu, innama wa alimta anna hadhil khaslata allati hiya taqwa hil jami'ah, bahwasanya ini perkara yang benar bermuralat itu takwa, hil jami'atu li khairid dunya wal akhirah, ya dialah yang menghimpun, mencakup kedua kebaikan dunia dan akhirat. Takwa itu mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Semua kebaikan dunia dan akhirat adanya di takwa. Begitu, adanya di takwa.
Al-kafiyatu li jamil muhimmat, yang mencukupi bagi seluruh perkara-perkara penting. Al-muballighatu ila a'la darajati fil ubudiyah, yang menyampaikan kepada paling tingginya derajat di dalam kehambaan. Yang menyampaikan kita mencapai derajat tinggi adalah takwa. Jadi kalau kita pengen apa aja, makanya semalam kan dibaca qasidah Imam Haddad, alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Seluruh isi kitab Ihya Ulumuddin diringkas dalam satu bait doang, dalam dua bait doang. Qasidah alaika bitaqwallah fi sirri wal alan, lazimkan olehmu dengan takwa kepada Allah, mau disembunyi atau terang-terangan. Wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wad daran, dan hatimu bersihkan dari kotoran dan noda. Udah segitu dong Imam Haddad ngeringkas Ihya Ulumuddin 4 jilid. Keren kagak Imam Haddad? Satu bait ngeringkas kitab Ihya Ulumuddin. Imam Haddad tuh. Gitu ya. Ilmunya Imam Haddad segitu. Kuncinya takwa, itu kitab Ihya Ulumuddin segitu panjang lebar 4 jilid, isinya cuma takwa dan suruh ngebersihin hati. Cukup gitu. Pinter, cerdas. Waqad ahsana man qala, dan sungguh telah membaguskan oleh orang yang berkata, iya siman akan lawan bagus, sudah bagus. Ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka lid dunya huwa dhullu wal adam wa laysa ala 'abdin taqiyyin naqisatun idza sahhaha taqwa wa in haqa aw hajam. Kata ini yang ngucapin, ala ketahuilah, litambih, ala litambih, ingat, innamat taqwa, eling, coba eling, ingat, innamat taqwa, hanya saja bermula takwa, dia takwa al-izzu wal karam, kemuliaan. Takwa itu adalah kemuliaan, wal karam, dan kemuliaan. Hubbuka lid dunya huwa dzullu wal adab, dan cintamu terhadap dunia itu adalah satu kehinaan dan ketiadaan. Cinta yang palsu, mencintai sesuatu yang palsu, mencintai sesuatu yang hilang, mencintai sesuatu yang tiada, itu cinta palsu, hina lagi. Kalau mencintai Allah maha kekal. Makanya Siti Zulaikha waktu ngejar-ngejar Nabi Yusuf, demen banget sama Nabi Yusuf. Bukan nama Bang Ucup, nama Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf, saking gantengnya Ratu Mesir demen. Ganteng. Ya Nabi ya ganteng, kita menabi bukan, ganteng juga orang. Akhirnya dikejar, capek, enggak dapat. Dikejar malah orang dapat. Akhirnya berdoa sama Allah. Salah satu doanya, ya Allah, jika Yusuf bukan jodohku, jika Yusuf jodohku, maka dekatkan supaya dekat, supaya ketemu. Tapi jika Nabi Yusuf bukan jodohku, maka dekatkan aku denganmu. Kalau bukan jodoh, dekatkan aku denganmu ya Allah. Mintanya begitu. Akhirnya Siti Zulaikha dapat keyakinan dan dapat mahabbatullah. Pas udah dapat Allah, dapat juga Nabi Yusuf. Keren nggak? Tapi jangan dicatat, ini kayaknya nih buat ngejar nih kayaknya nih, kan begitu. Akhirnya ketika Nabi Yusuf dapat, tidak menghalangi hubungan Siti Zulaikha dengan Allah, malah cintanya lebih besaran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh.
begitu ya caranya. Jadi jangan dikejar, capek ngejarnya Allah. Pinter banget ya. Ngejarnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dapat kemuliaan. Jadi jangan, ketika mencintai Allah maka makhluk nggak ada apa-apanya. Ketika kecintaan kita ditaruh kepada Allah, maka makhluk, dunia dan isinya nggak ada apa-apa. Hina. Begitu tuh hina. Walaysa ala abdin taqiyyin naqisatun, dan tidak ada itu atas seorang hamba yang bertakwa naqisatun, oleh satu kekurangan. Orang bertakwa mah nggak bakal dapat kekurangan, nggak ada kekurangan. Idza sahahat taqwa wa inhaqa aw hajam, bila dia membetulkan seorang hamba akan takwa, begitu, walaupun dia wa inhaqa aw hajam, walaupun dia menenun haka itu, walaupun tukang tenun ataupun tukang bekam, walaupun dia tukang bekam ataupun tukang jahit baju, tukang produksi jahit baju, kalau dia bertakwa mulia. Walaupun pekerjaannya tukang bekam, tukang jahit, peribahasa aja. Kalau orang bertakwa nggak ada kekurangan. Gurunya Imam Ghazali, Abu Bakar luar wali, tukang sol sepatu jalan satu wali. Nutupin aja tuh, wali min auliyaillah. Bahkan Sayyid Habib Ali Habsyi, beliau berjumpa dengan tukang ikan asin, tukang penjual lakham. Lakham itu kalau di sana ikan yang dikeringin, ikan paus, enak rasanya, ikan hiu, lakham gitu ya. Pas lagi beli, ngelihat nih bukan orang sembarangan, kata Habib Ali, ini kayaknya wali nih. Ditanya sama Habib Ali Habsyi, ini ngelihat pada sampean ada sir di dalam hati, tutup dagangannya. Ente mau bicara apa dengan saya? Mau bicara tentang Allah atau tentang Rasulullah? Mau bicara tentang hadrah ilahiyah atau hadrah Muhammadiyah? Ayo kita diskusi. Keren. Wali nggak jadi patok kan, orang tuh begini-begini, nyatanya dia wali min auliyaillah. Wahada aslun la mazida alaih, dan ini yang disebut tuh itu asal yang tidak ada lebihnya atasnya. Ada ini semua udah satu dasar aja, nggak lebih nggak kurang segitu. Wa fihi kifayatu liman absara nur wahtada, dan padanya hada asal bermula kecukupan bagi orang yang melihat akan cahaya wahtada dan menerima petunjuk. Bagi orang yang dapat hidayah, bagi orang yang melihat cahaya, ini cukup udah. Wa amila bidzalika wastaghna, dan dia beramal dengan hada dan cukup, merasa cukup. Wallahu waliyul hidayah wa taufiq bimanih, dan bermula Allah itu yang mengurusi hidayah dan taufik dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, maka jika engkau katakan laqad azuma qadru hadhil khisla wa jalla mawqi'uha wa ishtaddatil hajatu ila ma'rifatiha fala budda al-an min tafsilha. Sungguh telah besar keagungan kedudukan ini perkara, wa jalla dan agung dan mulia, waqtuha kedudukannya ini, hadhihi islah wastadatil hajat, dan sangat oleh hajat kepada mengetahui hadhihi islah, walaupun dal an min tafsilah, maka tidak mesti sekarang dari mentafsirnya perkara tersebut. Besar takwa itu. Fa'ala, maka ketahuilah olehmu annal amra kadzalika, bahwasanya perkara itu seperti istadatil hajah, emang benar begitu, aduma wa jalla istadatil hajah. Faqalaha ayyujilla qadraha, maka nyata bagi khislah ayyajilla qadraha, bahwa agung mulia kedudukannya khislah, wa yalzama talabuha, dan mesti mencari khislah, wa tamassal hajatu ila ma'rifah, dan mendesak oleh kebutuhan untuk mengetahui khislah. Walakinnaka ta'lam anna kulla khatirin wa kabirin taju fi tilabi ila talabin katsirin, dan bahwa akan tetapi engkau itu tahu, engkau akan bahwasanya setiap perkara yang besar, perkara yang
besar, yang agung, yang besar itu butuh di dalam menarik itu kulli khatirin ila talabin kathirin, kepada menuntut yang banyak, mata'abin kathirin, dan capek yang besar juga, wahimatin aliyatin, dan semangat yang tinggi. Kalau pengen dapat sesuatu yang gede, ya semangatnya kudu tinggi, nyarinya juga kudu capek. Kalau pengen dapat sesuatu yang besar mah tuh wajuhdin syadidin, dan usaha yang sangat payah, sungguh-sungguh yang sangat. Kalau pengen dapat mah harus benar-benar sungguh-sungguh. Faidan kama anna hadhil khislata khislatun 'azimatun kabiratun, maka kalau begitu sebagaimana bahwa ini perkara itu adalah perkara yang besar, yang agung dan besar. Fainal mujahadata fi talabiha wal qiyam bi haqqi wal inayati bi tahadun la fi'lun kabirun wa sya'nun 'azimun. Maka sesungguhnya berjuang, mujahadah di dalam mencari itu khislah dan menjalankan dengan haknya khislah, wal inayah, dan perhatian sungguh-sungguh dalam menghasilkan khislah pula, la fi'lun kabirin, itu perbuatan yang besar dan perilaku yang agung, keadaan yang sangat agung. Makanya kita penting, karena perkaranya besar, usahanya berkudu besar. Makin besar sesuatu itu, makin besar pula upayanya. Begitu, nggak mudah digapainya. Oleh karenanya, fa innal makarim ala hasabil makarim. Tandain tuh, sesungguhnya kemuliaan itu ala hasabil makarim, sesuai dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Barang-barang yang berat mah, barang yang mulia mah sepadan. Sesuatu yang mulia mah sesuai dengan ukurannya, nilainya. Sesuatu yang kagak disukai, kagak enak, maksudnya sesuatu yang mulia itu ala hasabil makari, atas seukuran sesuatu yang tidak disukai. Makin orang kagak disukai, makin mulia. Ciri orang mulia itu orang disukai. Dia udah bener orang disukai baik, gitu. Mulia. Dan sesuatu yang mulia itu biasanya nggak cocok dengan nafsu. Wa innal ladzat ala hasabil maunat, dan sesungguhnya keladzatan itu tergantung biaya, perbiayaan, ya, tergantung biayanya. Kalau pengen nikmat, berat dan tidaknya. Nah di sini maksudnya berat dan tidak. Kalau pengen dapat kenikmatan, ya harus menyandang berat dan tidaknya, biayanya. Wa innal ladzat ala hasabil maunah. Wallahu ta'ala yaqulu, dan bermula Allah ta'ala itu berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan adapun orang-orang yang berjuang, alladzina, sungguh-sungguh pada jalan kami, bersungguh-sungguh menjalankan agama, bersungguh-sungguh menjalankan perintah, bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah, bersungguh-sungguh menggapai mahabbatullah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami tunjukkan akan dia ladina, akan jalan kita. Kalau orang benar-benar pengen ke Allah, dibuka jalannya. Kalau pengen dapat ridha Allah, dibuka jalannya. Berjuang, tapi harus berjuang. Fa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa rauful ladzi biyadihi taysiru kulli asir, dan dialah Allah itu yang Maha Penyayang, yang di genggamannya mempermudah segala yang sulit. Allah itu mampu mempermudah segala yang sulit. Wastami', maka dengarkan, watanabah, dan sadarlah, watafham jiddan, dan kau fahami sekali, bayana hadhil khislah, akan menjelaskan ini perkara, hatta ta'lama, sehingga engkau tahu akan ini khislah. Tsumma tusyammir, kemudian kau sungguh-sungguh lil qiyami biha, untuk menjalankan ini khislah. Ista'in billah, dan minta tolonglah engkau dengan Allah azza wa jalla, hatta ta'mala bima ta'lamu, sehingga kau mengamalkan dengan sesuatu yang kau ketahui. Apa yang kau ketahui, amalin. Minta tolong sama Allah biar bisa ngamalin ilmu. Inna sya'na kullahu fidzalika, maka sungguhnya perkara, sungguhnya keadaan, semua sya'an, fidzalika itu pada semua yang disebut, ya, tafham, tusyammir, wasta'in. Wallahu waliyyu taufiq wal hidayah bi fadlih, dan bermula Allah itu yang mengurusi taufik dan hidayah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala.
Fanaqulu maka kita katakan, aku katakan i'lam, ketahuilah awalan di permulaan, barakallahu fi dinik, semoga Allah berkahi pada agamamu, wa zada fi yaqinik, dan semoga Allah menambahi keyakinan pada keyakinanmu. Anna akan bahwasanya takwa fi qauli syuyukhina, di dalam ucapan guru-guru kita rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Wa tanzihul qalbi an dambin lam yusbaq an kamithlu, membersihkan hati dari dosa yang tidak terdahulu darimu oleh seumpama dosa. Ngebersihin hati yang dari dosa yang belum pernah dilakukan, itu namanya takwa. Kalau taubat kan membersihkan dosa dari dosa yang udah lewat. Kalau takwa mah membersihkan hati dari dosa yang belum dilakuin, ngejaga berarti. Kalau takwa mau ngejaga, kalau taubat mah bukan ngejaga tapi membersihkan, tidak mengulangi lagi itu dari dosa yang udah dilakuin, gak bakal balik lagi. Hatta tahsula laka min quwwatil azmi ala tarkihi wiqayatun bainaka wa bainal ma'az, hingga hasil bagimu dari kuatnya keteguhan atas meninggalkan dambul. Apa yang hasil? Wiqayatun, oleh penjagaan, pemeliharaan antaramu dan antara maksiat. Tanzih. Hakata qala syekhuna, demikianlah berkata oleh guru kita rahimahullah. Wadzalika anna asla lafdhatit taqwa fil lughah wal waqwa bil waw. Dan yang demikian, kenapa takwa itu tanzihul qalbi hatta tahsula wiqayah? Anna asla lafdhatit taqwa, karena bahwasanya asal makna asal lafaz takwa itu di dalam lugat huwal waqwa, asalnya waqwa bil wawi, waqwa. Wa huwa masdarul wiqayah, waqwa itu masdar dari wiqayah, waqayaki wiqayatan, waqwa waqwa waqayaki wiqayatan, waqayaki wiqayatan. Wawakwan hikayatan wawakwa wajan fa'la fa'ubdilat anil waw ta'un, maka diganti dari waw oleh ta, wawnya diganti ta jadi takwa. Kama huwa fil wuklan wa tuklan, sebagaimana bermula ya ibdal, bermula ima itu dalam lafaz wuklan dan tuklan. Asalnya wuklan diganti tuklan. Wa nahwima, dan seumpamanya wuklan dan tuklan. Fakilah, maka dikatakan takwa apa lafaz takwa. Jadi takwa itu asalnya menjaga. Faidan lamma hasalat wiqayatun bainal abdi wa bainal ma'asi min quwwati azmihi ala tarki wa tawtini qalbihi ala dzalika wa yusawu hina idin bi annahu muttaqin. Maka ketika itu ketika asal lafaz takwa itu waqwa, lamma hasalat, tatkala hasil penjagaan, pemeliharaan antara seorang hamba dan antara maksiat, min kuwati azmihi, dari kuat azamnya si abad, ala tarki, atas meninggalkan ma'asi, wa tautini, dan memantapkan hatinya si abad, ala dzalika, atas itu tarki, fa yusafu, maka disifati abad hina idin ketika itu hasalat bi annahu muttaqin, dengan bahwasanya seorang hamba itu adalah orang bertakwa. Gitu. Karena dia kuat pendiriannya sampai enggak maksiat, maka dikatakan dia orang yang bertakwa. Wa yuqalu lidzalika tanzih wal azm wa tawtin, dan dikatakan bagi itu tanzih dan azm dan tautin takwan, polabat takwa. Ya, takwa itu begitu. Takwa itu memperkuat hati biar enggak ngelakuin sesuatu yang dilarang. Azm, gitu. Harus ada azm. Kalau nggak ada azm, repot. Harus ada keteguhan kuat meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.